الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قرآن کریم سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کا بیان ذکر فرماتے ہیں اور ایک دعا کے انداز میں اس بات کو سکھاتے ہیں قل اللہم مالک الملک، تم کہو کہ اے اللہ آپ ہی بادشاہتوں کے مالک ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ہیں، جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، ان سب کے مالک آپ ہی ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہی سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے بادشاہت چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جسے آپ چاہتے ہیں بے عزت کر دیتے ہیں، ذلت میں پھینک دیتے ہیں. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بلائی ہے، قدرت ہے، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. تخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو پیدا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور ایک زندہ سے مردے کو پیدا کر سکتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق سے نوازتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں جو بڑی مشہور آیتیں ہیں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ میرے پاس کیسی طاقت ہے، کیسا اختیار ہے، کیسی قدرت ہے. ہر چیز میرے اپنے اختیار میں ہے، بادشاہت بھی میرے اختیار میں ہے، عزتیں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے دن رات کا نظام بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر چیزوں کو زندہ کرنا، مارنا، یہ بھی میرے اختیار میں ہے، اور رزق کے تمام خزانے بھی میرے پاس ہیں. اب یہ بات سمجھانے کے باوجود اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک بہت اہم بات آگے سمجھاتے ہیں. جب سب کچھ میرے پاس ہے، جب ساری طاقتیں، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، تو تمہیں مجھ سے گہرا تعلق بنانا چاہیے، کافروں سے نہیں بنانا چاہیے. جب اتنی صاف بات تمہارے سامنے رکھ دی گئی تو تمہیں کافروں کے لیے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب سے تعلق مضبوط بناؤ. فرماتے ہیں اللہ رب العزت لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو
काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से गहरा ताल्लुक नहीं अपनाना चाहिए। अब इसमें जैसे उलमा बड़ी तफसील बतलाते हैं और बतलाते हैं कि गहरी दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उनके साथ ताल्लुक ना रखा जाए। फरमाया कि उनके साथ ताल्लुक भी रखा जा सकता है, लेन देन भी किया जा सकता है, तिजारत भी की जा सकती है, जरूरी मुआहदा भी उनके साथ तय किया जा सकता है, उनके साथ निशिस्त बर्खास्त भी रखी जा सकती है, उनके साथ खाना पीना करना भी जायज है, उनके बर्तनों में खाना भी जायज है। अगर उनके मजहबी त्यौहार का खाना ना हो तो ये सब चीजें जायज हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे के मौके पर जब बहुत से काफिर कैदी आए तो आपने सहाबा को ये हुक्म दिया कि तुम इन कैदियों को अपने साथ अपने घरों में रखो ताकि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में रहें और तुम्हें देखकर इनके अंदर ईमानी जज्बात पैदा हो जाएं। और फिर ये भी मकसद है, फरमाया कि इन पर किसी किस्म का जुल्म ना करो, जबर ना करो, इनके खाने पीने का भी ख्याल रखो। और फिर रिवायात में आता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने जब खाने पीने का इंतजाम किया तो अगर 2 रोटियां थी तो एक रोटी अपने इस काफिर कैदी को जो उनके साथ था उसे खिलाई, एक रोटी खुद खाई। और फिर इसी तरीके से जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में गैर मुस्लिमों के लिए जो गरीब गैर मुस्लिम थे, जो मुस्तहिक गैर मुस्लिम हुआ करते थे, उनके लिए हुकूमत की तरफ से वजीफे जारी हुआ करते थे ताकि वो अपनी गुर्बत का कुछ इंतजाम कर सकें। लेकिन फरमाया कि ये सारी चीजें तो जायज हैं, इन सब चीजों की तो एक हद बयान की गई है, लेकिन ऐसा ताल्लुक तुम मत रखो जो दिल की गहराई के साथ बना ताल्लुक हो। बिल्कुल निछावर मत हो जाओ काफिरों पर, अपने जान माल और अपनी इज्जत व आबरू उन पर निछावर मत करो। ऐसा फर्क ही ना लगे जैसे तुम में से काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। फरमाया ऐसा ताल्लुक मत बनाओ, इतना ज्यादा भरोसा उन पर मत करो, इतना गहरा ताल्लुक उनके साथ मत रखो जिससे यूं लगे कि तुम उन पर जैसे फरेफ्ता हो चुके हो, तुम उनके लिए हद से ज्यादा गुजरने वाले बन चुके हो। फरमाया एक हद तक तुम्हें ताल्लुक रखना चाहिए, गहरी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। तो इसी बात को जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करते हैं, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों को चाहिए कि वो काफिरों के साथ दोस्ती का ताल्लुक ना करें। और फिर उसके बाद फरमाया कि इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, तुम्हें ताल्लुक जो अल्लाह से बनाना चाहिए वो गैरुल्लाह से मत बनाओ। जो ताल्लुक तुम्हें अल्लाह से बनाना चाहिए, जैसे शुरू में बताया गया कि भाई अल्लाह की जात वो जात है जिसके कब्जे में इज्जतें भी हैं, जिसके कब्जा कुदरत में बादशाहत भी है, सल्तनत भी है, जिसके कब्जा कुदरत में मुल्क व दौलत भी है, और फिर इसी तरीके से दिन रात का निजाम भी है, जिंदा मुर्दों को पैदा करने का, मारने का इख्तियार भी है। इतनी बड़ी ताकतवर जात को छोड़कर तुम किसी गैर से अपना गहरा रिश्ता बनाओ, ये तुम्हारे लिए मुनासिब बात नहीं है। और इसी को जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दूसरी जगह यूं बयान फरमाया
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود نصارہ کو اپنا دوست بنانے کی کوشش مت کرو، وہ تمہارے کبھی بھی ایسے دوست نہیں بن سکتے جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ سب آپس میں تو ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے تو ان کے اندر بڑی فکر پائی جاتی ہے، لیکن تمہارے لیے ان کے دلوں میں ویسے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور اسی بات کو جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک تیسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں امت مسلمہ کے، امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے اور جس خطرے کی یلغار امت پر ہر وقت کھڑی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر وہ خطرہ جیسے صرف ایک فلسطین کی ریاست تک محدود تھا، اب وہ خطرہ دوسرے خلیجی ممالک تک سرایت کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ پر جو مسلمانوں کے لیے بغض ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے جو بغض اور کینے کے احساسات ان کے اندر ہیں، فرمایا کہ وہ تو ظاہر ہو چکے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی بتایا کہ بھئی جو کچھ تم حالات کی نزاکت دیکھ رہے ہو یہ تو بہت معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا، جو ابھی تک منظر میں ہمارے سامنے موجود نہیں، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ، یہود نصارہ کے ساتھ بہت معمولی اور سرسری تعلق کی تو اجازت دی، لین دین کی اجازت دی، تجارت کی اجازت دی، ضروری معاہدے کرنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ تم ایسا گہرا تعلق مت بناؤ جیسے تمہیں اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے، جیسا تعلق تمہیں کسی مسلمان کے ساتھ بنانا چاہیے، ویسے فریفتہ مت ہو جاؤ ان پر۔ آپ دیکھیں اسی بات کا نتیجہ ہے جو ہمیں آج کے دور میں ان حالات میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کفر پر بالکل فریفتہ ہونے کے نتائج ہیں۔ یہ ان کے لیے جیسے مسلمانوں کا خون بھی برداشت کیا جا رہا ہے، مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی قربانی بھی برداشت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خطے ان کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ بھی برداشت کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے تعلقات تم مت بناؤ یہود و نصارہ کے ساتھ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ تنبیہ فرمائی اور تنبیہ فرما کر بتایا کہ بھئی یہ ایک حد بیان کی جا رہی ہے، ان کا مقصد کیا ہے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری میں آپ کے سامنے قرآن ہی کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم مکمل ان کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، یعنی جیسا وہ کہیں تم ویسا ہی کرنے لگ جاؤ، جیسی پالیسی وہ تمہیں بتائیں تم ویسی پالیسی اختیار کرنے لگ جاؤ، جیسی سیاست وہ تمہیں سکھائیں ویسی سیاست تم کرنے لگ جاؤ، ویسے قوانین اپنے ہاں بنانے کی کوشش کرو۔
वैसा जिंदगी गुजारने का तरीका अपने यहाँ संवारने की कोशिश करो। हूबहू उनके जैसे बनने की जब तुम्हें कोशिश की जाएगी, जब तुम हूबहू उनकी तरह हो जाओगे तब जाकर ये राजी होंगे, उससे पहले किसी कीमत पर नहीं होंगे। अब इसी बात को जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह काफिरून में यूं बयान किया कि भाई ला अअबुदु मा ताबुदू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों से कह दें कि मैं नहीं पूछता उनको जिनको तुम पूछते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं कभी इबादत करने वाला बन सकूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। फिर आखिर में बयान फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन का तरीका, मेरे लिए मेरे दीन का तरीका। उसमें बात ये समझाई कि हम दोनों अपने अपने तरीकों पर चलेंगे, कोई एक दूसरे के तरीके में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगा। मुसलमान को कोई एक भी ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिससे मालूम होने लगे कि इसमें किसी और के तरीके आ चुके हैं, इसमें किसी और का रंग आने लगा है। चाहे वो तौहीद की बात हो, चाहे वो अकीदे की बात हो, चाहे वो रिसालत या खत्म नबूवत की बात हो, चाहे इबादत का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे हमारी मुआशरत हो, हमारे तिजारत हो, लेन देन हो, चाहे हमारी सियासत ही क्यों ना हो, हर एक मामले में ये फर्क वाज़े तौर पर मालूम होना चाहिए कि ये सब एक मुसलमान कर रहा है, ये एक काफिर कर रहा है। काफिर और मुसलमान की सियासत में भी फर्क नजर आना चाहिए, उनके तौर तरीकों में भी फर्क नजर आना चाहिए, उनके रस्म रिवाज में भी फर्क नजर आना चाहिए, उनके लिबास और पोशाक में भी फर्क नजर आना चाहिए, और फिर उनकी बातों में, उनकी तमन्नाओं में, उनकी आरजुओं में भी फर्क नजर आना चाहिए। तो हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप पर जिस इस्लाम का वो दावेदार है उसका ज्यादा से ज्यादा रंग चढ़ाए अपने ऊपर, ज्यादा से ज्यादा उसके असरात उसकी जात पर नजर आने चाहिए, उसकी गुफ्तगू में नजर आने चाहिए, उसके अपने घर में वो असरात नजर आने चाहिए, उसके लेन देन में वो असरात नजर आने चाहिए। और फिर इसी तरीके से जैसे बात आगे चलते चलते हुक्मरानों की सियासत में भी वो असरात नजर आने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात बयान फरमाई, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, तुम इन काफिरों के साथ अगर गहरा ताल्लुक बनाओगे, गहरी दोस्ती बनाओगे, इन पर फरेफ्ता हो जाओगे और फिर इनके लिए जैसे अपना सब कुछ लुटा दोगे, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से वो तुम्हारे हो जाएंगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।